केते दिन पर जाई मु ए जंगल को आसिली। उड़ी उड़ी मते भारी भोक लागिलानी, हेले मु छोट थिबारु ए जाई परिशक्ति पाइनी। जादू करी मु खाइबा आनी पारिबिनी। एबे जंगल रे खाइबा केमिति जोगाड़ करिबी? आरे आगरे तो किछि चढ़ई फल दुकान देइचंती, मु जाए तांका पाखरु किछि फल मागी खाइनी। आंटी तुम दुकान रे तो अनेक फल अच्छी, मते किछि खाइबाकू दियंतु। खाइबाकू तो देबी जी, हेले ता पूर्वरु कह तू फल किनिबा पई टंका आनिचु तो? मो पाखरे तो टंका नाही आंटी, मु गोटी परिछुआ, मो परिशक्ति पाइले तुमको टंका आनी देबी। एबे टंका छड़ा मते गोटे फल खाइबाकू दियंतु ना। हाँ मो फल तो बेसी हे गला ना, तते मागणा रे फल देबी। तू परी हेले भी टंका न देले मु तते खाइबे पई गोटे भी फल देबिनी। जा जा मो दुकान आगरु हटि जा, मो ग्राहक आसीबार समय हे गलानी। मु तो केवल गोटे फल मागुथिली आंटी, गोटे फल देइथिले तुम फल सरी जाई नथांता। एते अहंकार भल नुह। तू एठू न जाई मते भाषण मारुचु, रह एबे तो कथा बुझुची। एमिति कही काऊ एक लाठी रे परी छुआकू अनेक पिटिला। सेही समय रे गोटे माँ चढ़ी सेठाकू आसिला। कौन हेला काऊ, तू ए छोट झीटी क्यों एमिति मारुचु काहेकी? से तते गोटे फल खाइबाकू मागिला बोली तू ताकू एते पिटिबू? मु काहाकू पिटिबी न पिटिबी तते कौन सब पचारिकी करिबी? टंका छड़ा मु काहाकू भी फल दिएनी। जे मागणा रे फल खाइबाकू आसीबो मु ताकू एमिति पिटिबी। छोट परी झियो तू आउ कांदनी, तू मो सांगरे आसे। मु भी गोटे फल दुकान देइची, तू मो पाखरु पेट पूरा फल खाई पारिबू। हाँ हाँ जा जा, तो दुकान रो सब फल याकू खाइबा पई देई दे। एई कारणरु तू आज जाई गरीब होई रहिचु। एई फल को नेई तू एते अहंकार करूचु। मु आज तते अभिशाप देउची, जो फल पई तू मते एते पिटिलु सेई फल तो बिक्री करि पारिबुनी। सब फल तोर पची नष्ट हेई जिवो। एमिति कही परिछुआ चढ़ी सांगरी ता दुकान को गला। आरी परिछिया तोर जेते इच्छा तू एठू फल नहीं खा, मु तोठू टंकाटे भी नेबिनी। सतरे आंटी तुम आंब बहुत मीठा, मते खाइबाकू देइथिबारु तुमको अनेक अनेक धन्यवाद। तुमे जदि मते आज खाइबाकू देई नथांतो मु बोधे भोकरे मरी जाइथांती। भोकर कष्ट मु जाने रे माँ, तते जेते बेले भी भोक लागिबो तू मो पाखको चली आसीबू, आउ मन भरी फल खाई पारिबू। अच्छा ठीक अच्छी आंटी, मु एबे जाउची। एमिति कही परिछुआ सेठारु चली गला। चढ़ई फल बिक्री कला। संध्यारे से घर को फेरिला। मारे ए ने मु आज तो मन पसंद खाइबा आनी देइची। सत कहूच माँ, चलो चलो शीघ्र खाइबा बाढ़िबा, मते भारी भोक लागिलानी। अरे काऊ तोर तो सब फल पचा पचा फल खाइबाकू दे आमको मारिबाकू चाहूचु। अरे समस्ते सुनो, काऊ पाखरु केही भी फल किणानी, तार सब फल पचा। खराब फल खाइले देह खराब हे जिवो। एमिति कथा हेई समस्ते चढ़ई पाखो गले, आउ ता दुकानरु फल किनिले। मु तो आज ही फल आनिथिली, सब फल पची गला केमिति? जाए आउ किछि फल नहीं आसे, नहले तो मो दुकान बंद हे जिवो। एमिति चिंता करी काऊ पुणी किछि भल फल आनिला, हेले किछि समय परे परे ही तार सब फल पची गला। ए कोन मो फल पुणी पची गला केमिति? ता माने कोन से परिछर अभिशाप सत हे गला? एमिति हेले तो मो करिबा हे जिवि, हाउ से चढ़ई धनी हे जिवो। ना ना मु एमिति केबे हेबाकू देबिनी। काऊर फल पची जिबा जोगु समस्ते चढ़ई पाखरु फल किनुथिले। एमिति देखि तो काऊ भीषण रागिगला। से केमिति चढ़ईर क्षति करिबो चिंता करुथिला। अरे तू आउ मन दुख करनी, मो पाखरे एक उपाय अछि। आमे जदि सेमिति करि परिबा चढ़ई केबे धनी हे पारिबनी। कौन से उपाय मते शीघ्र कुह। एमिति काऊ ता योजना कथा ता स्त्री को कहिला। बाह तुमे मते गोटे फल बुद्धि देलो। चढ़ई ता फल बगीचारू फल आनी बजार रे बिक्री करी। जेते बेले से फल बगीचा ही रहिबनी, चढ़ई कोउठु फल आनी बजार रे बिक्री करिबो देखिबा। तापरे से दुई काऊ राति हेबा जाई अपेक्षा कले। अधराति रे सेमाने गछ माननकु मारिबा पई
ବିଷ ଔଷଧ ଧରି ଚଢ଼େଇର ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଫଳ ଗଛରେ ସେମାନେ ବିଷ ଔଷଧ ଢାଳିଦେଲେ, ଯାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଫଳ ଗଛ ମରିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ, ମାରି ମୋ ଝୁଡ଼ିଟା ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦେ, ମୋ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଯିବି। ମା, ଏଇ ଝୁଡ଼ି ନିଅ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଗଲା। ନିଜ ଫଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତ ସେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। କିଏ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କଲା? ଏବେ ମୋ ବଜାରରେ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବି? ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳିବି? ମା ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କିଛି କାମ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ପରିଛୁଆ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ, ତୁମେ ତ ସେଇ ଆଣ୍ଟି ନା ଯିଏ ମୋତେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲ? ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଣ୍ଟି? ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛ? ହଁ ରେ ଝିଅ, ମୁଁ ସେଇ ଆଣ୍ଟି। ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି କାମ ଖୋଜୁଛି। ହରେ ଝିଅ, ଏଇ ଭିତରେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି? ଚଢ଼େଇ ପରିଛୁଆକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଓ, ଏଇ କଥା! ତୁମେ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ହେବାରୁ ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ତୁମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଏକ ଗୋଲାପ ଘର ଥିବ। ସେଇ ଗୋଲାପ ଘର ତୁମକୁ ସବୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୁମେ ଯାହା ବି ସେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ମାଗିବ, ସେ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେବ। ହେଲେ ହଁ, କେବେ ବି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବନି। ସେ ଘର ଖରାପ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇ ଶାସ୍ତି ଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ଝିଅ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଘର ଅଛି। ମା, ଆସିଗଲ? ଏଇ ଦେଖ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏକ ଗୋଲାପ ଘର ଅଛି। ଏଇ ଗୋଲାପ ଘର ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ମାଗୁଥିଲେ। ଗୋଲାପ ଘର ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ଦୁଇ କାଉ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଲାପ ଘର ପାଇଛି। ସେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଯାହା ବି ମାଗୁଛି, ଗୋଲାପ ଘର ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଉଛି। ଚାଲ, ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଚଢ଼େଇର ସେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ସେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ମାଗିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ରାତିରେ ଗୋଲାପ ଘର ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ଗୋଲାପ ଘରେ ହାତ ଦେଲେ, ଗୋଲାପ ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଦୁଇ କାଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେଲା। ସେପଟେ ଏ ସବୁ କିଛି ନ ଜାଣି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଗୋଲାପ ଘର ପାଇ ସୁଖରେ ଦିନ ବିତେଇଲେ। ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଏତେ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ଖାଇବା ପାଇଲେନି। ଆରେ, ଆଗରୁ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ଗନ୍ଧ ଆସିଲାଣି? ଯାଏ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଦେଖେ। ଆରେ ବାଃ ଭଉଣୀ, ତୁମର ତ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଭାରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ। ମାତ୍ର 2ଟା କୁକୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ଏତେ କୁକୁଡ଼ା। ସତରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲ। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କ'ଣ ନେବ, କୁକୁଡ଼ା ନା ଅଣ୍ଡା? ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ନେବି ଭଉଣୀ। ମୋତେ 10ଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ଏଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଆଣି ଦେଉଛି। ଆରେ ବାଃ, ଏଠି ତ ଅନେକ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଥରେ ଖାଲି 2 ଜଣ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା। ଯେତେବେଳେ ବି ଅଣ୍ଡା ଦରକାର ହେବ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ତୁମେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଦାମରେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କର, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ମାଲିକାଣୀ ତା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇ ଘରକୁ ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ମାରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯା ହଉ, ଏବେ ଯାଇ ସମୟ ମିଳିଲା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଯାଏ ଏ ତାଲା ଖୋଲି ଘର ଭିତରେ ପଶେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କ୍ଲିପ୍କୁ ବାହାର କରେ। ଆରେ ବାଃ, ମୁଁ ମୋ କ୍ଲିପ୍ରେ ତାଲା ଖୋଲିଦେଲି। ସତରେ ମୋର କେତେ ବୁଦ୍ଧି! ଆରେ, ଏ ଭୂତୁଣୀଟା କିଏ? ଇଏ ଆମ ଘର ଭିତରେ କେମିତି ପଶିଲା?
ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଆମକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜୋର ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିବା। ମାଲିକାଣୀ ଆମ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ କର, ତମ ମାଲିକାଣୀ ଆରାମରେ ତା ଘରେ ଶୋଇଛି। ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ କୁକୁର ଆସି ତା ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ପିଶାଚି ହାତରୁ କୁକୁଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ିଲା। କିଏ ମୋ ଗୋଡ଼ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ସାହସ କଲା? ଆରେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କୁକୁର। ଆମେ ପିଶାଚି କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଡରୁ। ଲାଗୁଛି ଏ କୁକୁର ମୋ ପରି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏ କୁକୁର, ତୁ ବି ମୋ ପରି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ତ? ଚାଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ନେଇଯିବା। ଅଧା ତୁ ନେବୁ ଆଉ ଅଧା ମୁଁ ନେବି। ଏମିତି ଶୁଣି କୁକୁର ରାଗିଯାଇ ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରେ ଭୁକିଲା। ଆରେ ଏ କୁକୁରଟା ରାଗିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଭୁତୁଣିଟା ଏଯାଏଁ ବୁଝିପାରିଲାନି ଏ କୁକୁର ଆମ ମାଲିକାଣୀଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକାଣୀ ଆମ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି ଏ କୁକୁର ଆମକୁ ଜଗେ। କୁକୁର ରାଗି ଯାଇ ପିଶାଚିକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଭୟରେ ପିଶାଚି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ କୁକୁର ତାର ପଛା ଛାଡ଼ିଲା। ଓହୋ, ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲି। ନହେଲେ ତ ସେ କୁକୁରଟା ମତେ ଆଜି କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ମୁଁ ତ ଉଡ଼ିପାରେ। ବୋକାଙ୍କ ପରି ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ଧେତ୍, ଭୟରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ପିଶାଚି ପୁଣି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା କୁକୁର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଜଗିଛି। ସେ ନିରାଶ ହେଇ ନିଜ ଗଛ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ କୁକୁର ଥିବା ଯାଏଁ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିପାରିବିନି। ଆରେ ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଉପାୟ ପରି କାମ କରି ଦେଖେ। ଏବେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିପାରିବିନି, ଆଉ ଦିନେ ବି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ମନ କରିବିନି। ତାପରେ ପିଶାଚି ଏକ ବୁଢ଼ୀର ରୂପ ନେଇ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା। ତାର ଗନ୍ଧ ପାଇ କୁକୁର ଜୋର ଜୋରେ ଭୁକିଲା। କୁକୁରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମାଲିକାଣୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଏତେ ସମୟ ପରେ ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ ମା? ଏ କୁକୁର ଭୟରେ ମୁଁ ତ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲି। ଏଇଠି ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସିଏ ମୋ ପୋଷା କୁକୁର। ଅପରିଚିତ ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ସେ ଏମିତି ଭୁକେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଡରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗାଁରେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ପାଖ ଗାଁରୁ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ତ ପାଖକୁ ଆସିଛି ରେ ମା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ ଭାରି ଦୟାଳୁ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ମତେ ଏଠୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେବୁନି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ମତେ କେହି କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମତେ ତ ପାଖରୁ 2ଟି କୁକୁଡ଼ା ଦେ ମା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଳିବି। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି କିଛି ନହେଲେ ବି ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି। ଓ ଏଇ କଥା। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ଦେଉଛି। ଆରେ ଏ ଅସମୟରେ ମାଲିକାଣୀ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ସେ ତ ମତେ ଧରି ନେଲେ। ଆଜି ବୋଧେ ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ଚିନ୍ତା କରନି କୁକୁଡ଼ା, ମୁଁ ତୋର ରକ୍ଷା କରିବି। ଆରେ ଗଞ୍ଜା, ସେ ତତେ ବି ଧରି ନେଲେ। କ'ଣ ଆଉ କରିବା? ଆଜି ବୋଧେ ଆମେ 2 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମରିବା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀମା, ଏମାନେ ଭଲ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଗଞ୍ଜା। ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରେ ମା। ଆଜି ତୁ ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା, ଆମ କପାଳଟା ଭାରି ଭଲ। ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଭାବିଥିଲେ ମରିଯିବା, ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେଜାଣି ଏ ବୁଢ଼ୀ କେମିତି ହେଇଥିବ? ଆମକୁ ପୁରୁଣା ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ପରି ଭଲରେ ରଖିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ଘର ପାଖକୁ ତ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଆରେ ଏଇଟା ତ ସେଇ ଦିନର ଭୁତୁଣିଟା। ଇଏ ଆମ ମାଲିକାଣୀକୁ ବୋକା ବନି ଆମକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ହଁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବୁଥିଲି। ଆଜି ଆମର ଶେଷ ଦିନ।
ସେଦିନ ତମେ ଦୁଇ କୁକୁଡ଼ା ନିଜ ଘରେ ଭାରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲ ନା। ଏବେ ପାଟି କରି ଦେଖାଅ। ଏଠି ତମମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି। ଆଗ ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବି, ତାପରେ ଗଞ୍ଜାକୁ ଖାଇବି। ଗଞ୍ଜା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଭୟ କରନି କୁକୁଡ଼ା, ମୁଁ ବି ତ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ପିଶାଚି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନ ଖାଇ ଅଟକିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛ ତଳେ ବାନ୍ଧି ଚାଲିଗଲା। କଥା କଣ, ଏ ପିଶାଚି ଆମକୁ ନ ଖାଇ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା ଯେ? ଆମକୁ ଏକା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବ। ହଁ, ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ସେମିତି ହେଇଥିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଖ ଘରୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଜାଲ ଆଉ କାଠ ନେଇ ଆସିଛି। ତମେମାନେ ମୋତେ ଡରୁଛ କି? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ଏ ପିଶାଚି ଆମ ସହ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ନା ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ମୁଁ ମୋ ଲାଭ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଏସବୁ କରୁଛି। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଲି। ଏବେ ଯଦି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ପରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଳିବି। ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବ, ମୁଁ ମଜା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଓ, ଏଇ କଥା। ଏଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ପିଶାଚି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ପିଶାଚି ଦୁଇ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପାଳିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପୋକ ଝିଣ୍ଟିକା ଖୋଜି ଆଣି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲା। ରାତିରେ ନ ଶୋଇ ତାଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲା। ଏହିପରି ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କୁକୁଡ଼ାଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ଆଉ ତା ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ବାଃ, ତମ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବଡ଼ କର। ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନେ ମୋଟା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ମାଂସ ପାଇବି। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏଇ ପିଶାଚିର ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା। ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଦୁନିଆକୁ ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲାଣି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଗିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଏ ତମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନରମ ଖାଇବା ନେଇ ଆସେ। ଆରେ, ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଶାଚି ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠାକୁ ଆସିନି। ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି କି? ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ରେ ସାଙ୍ଗ। ଚାଲେ ସେ ରହୁଥିବା ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ସେ କଣ କରୁଛି। ଏ କଣ, ତା ଗଛରେ ଏତେ କୁକୁଡ଼ା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲା। ଘରେ ତ ଖାଇବା ଅଛି, ଆଉ କାହିଁ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଚାଲେ ଆମେ ବି ତା ଖାଇବା ଉପରେ ଭାଗ ବସେଇବା। ଏଠି ତମେମାନେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିନି। ଏକା ଏକା ଏତେ ଗୁଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ବି ଦଉନୁ। କେମିତିକା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ? ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ହାତ ଦେଇନି। ଏତେ ଦିନ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ରହି ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାର ଭାବି ନେଇଛି। ତୋ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଭାରି ହସ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବା ଜିନିଷ କେବେଠୁ ପରିବାର ହେଲେଣି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ତାଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇଲେ ତୁ ପରିବାର କଥା ଭୁଲିଯିବୁ। ନା, ରହିଯା, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରନି। ଏମିତି ସେ ପିଶାଚି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ପିଶାଚି ଏକୁଟିଆ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରୁନଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା, ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଏବେ ହିଁ ତ ପରିବାରକୁ ନେଇ ତ ଆଗ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ଏବେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅଟକେଇ ପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପିଶାଚି। ତାପରେ ପିଶାଚି ତା କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ପଳଉଛନ୍ତି। ଯା, ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଧର। ମୁଁ ୟା କଥା ବୁଝୁଛି। ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଗଞ୍ଜା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଗ ମାଲିକାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କୁକୁର ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି କୁକୁଡ଼ା ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପିଶାଚିର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନ ପାରି ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲିନି। ଗୋଟେ କୁକୁର ତାଙ୍କ ଘର ଜଗିଥିଲା। ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୁଁ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଡରେ। ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେବନି। ଚାଲେ
ଏବେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଯାହା ହଉ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏମାନେ ଏଠି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁକୁଡ଼ାମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସେଠି ଭଲରେ ରହିଲେ।